Hello students, welcome to this online video session. These online lectures are conducted by Rek Shikshan Samstha Satara, HM College Karad, and it is conducted under the ROSE project which is conducted by Rek Shikshan Samstha Satara, and this lecture is conducted by myself, Mrs. Zadge SR from HM College Karad, and my subject is biology, and from 12th standard we are starting the first topic, that is reproduction in lower and higher plants. Okay, so let us start the topic, but before that we have to know what is the syllabus of this subject biology standard 12th for the year 2021 and 22. So first of all we have to see here what are the different topics which are uh, conducted through the syllabus of the 12th standard. So one by one I am reading here the name of topic. The first topic is reproduction in lower and higher plants. Second topic is reproduction in lower and higher animals. The third topic here is inheritance and variation. Fourth topic is molecular basis of inheritance. Then fifth, origin and evolution of life. Sixth, plant water and relations. Seventh topic, plant growth and mineral nutrition. Eighth topic, respiration and circulation. Ninth topic, control and coordination. 10th, human health and diseases. 11th topic, enhancement in food production. 12th, biotechnology. 13th, organisms and populations. 14th, ecosystem and energy flow. And the last topic, that is 15th number of topic, is biodiversity conservation and environmental issue. So here through this ROSE project from the subject biology, total 15 topics are included in the subject biology 12th standard, and through this ROSE project we have to study all these 15 topics, and from that today I am going to start the first topic, that is reproduction in lower and higher plants. So we will start the first topic here, that is reproduction in lower and higher plants, and today we are going to see some introductory parts and first point from this topic. Okay, so first of all we have to see here what is mean by reproduction. As you have studied already in the 11th standard, the living organisms are having different characteristic features, and of that the reproduction is very important characteristic feature which is shown by all the living organisms, and the definition already you have studied in the 11th standard, that reproduction is the ability of living organisms to produce its own kind, and this ability is known as a reproduction. So what is the definition of reproduction? You can see here, it is ability of living organisms to give rise young ones of their own kind, and that is known as a reproduction. And as already you have studied, the reproduction is basically of two types. The first type is known as a asexual type of reproduction, and second is known as a sexual type of reproduction. So first of all we have to see what are the basic difference between these two types of the reproduction. So here the different modes of reproduction already we have known, and basically the two types of modes of reproduction taken into consideration. The first type of reproduction that is taken into consideration, that is the asexual type of reproduction. So here the first type is asexual type of reproduction, and second is sexual type of reproduction. So what is mean by asexual type of reproduction? In asexual type of reproduction there is no involvement of the sex cells, means the reproduction which is taking place without involvement of the gametes, that is male gamete and female gamete, and without involvement of gamete fusion or meiosis the reproduction is taking place, that is known as asexual type of reproduction. And here you can see the sexual type of reproduction, that is fusion or mixing of male and female gametes. So first of all we have to study the different types of the asexual reproduction which are carried in plants, and then we have to study the sexual reproduction. So from asexual type of reproduction there are three basic types. The first is budding, second is spore formation, and third is fragmentation. And here the examples are given. Budding we can observe in the yeast and hydra.
spore formation, there are different types of spores are formed in different organisms. Here two examples are given: zoospore formation and conidia formation. Zoospore formation, that is in the Chlamydomonas, and conidia formation takes place in the Penicillium. And third type of asexual reproduction is the Spirogyra. Okay, so one by one we have to study the details of the asexual reproduction first. So first type here is the budding. So what is mean by budding? What happens in the budding? So here in budding, the parent cell divides into two unequal cells, and from that the one cell which is newly formed, it acts as a bud, and that bud grows up to certain limit, and afterwards that bud detaches from the parent cell and it grows as a separate organism. So here first parent cell divides into two unequal cells, a small cell that is called as a bud, which is remain attached to the parent cell, and afterwards, after some time, that bud gets separated from the parent cell and grows into a new individual, and that is known as a budding technique. And the example of this budding is yeast and hydra. So काय होते बघा इथं की ओरिजिनल एक पॅरेंट सेल असते, त्याच्यामध्ये डिव्हिजन होते आणि एक अजून एक सेल तयार होते, दोन अनइक्वल सेल तयार होतात, एक लार्जर आणि एक स्मॉलर. आणि स्मॉलर सेलला काय म्हटलं जातं? बड म्हटलं जातं, जी पॅरेंट सेलला अटॅच असते, आणि ती ज्यावेळेला सेपरेट होते पॅरेंट सेलपासून तेव्हा त्याच्यापासून नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होतो. मग हेच आपण डायग्राममध्ये बघूया कसं आहे ते. तो फर्स्ट इथं आपण बघूया budding in yeast. So let us see in the diagram here. This is the parent yeast in the first diagram, and here you can see the two daughter nuclei are formed. This is the parent cell and this is the newly formed small cell which is known as a bud, and afterwards the nucleus is getting transferred into the newly formed cell. Here you can see this is the bud, and inside this bud this is the nucleus, and this is the parent yeast and this is the nucleus. And from this bud the daughter yeast will be formed, and this is the parent yeast. So in this way, by the budding technique, from the parent yeast daughter yeast is formed. This is the first example. Let us see the second example here, the budding in hydra. In kingdom Animalia, the phylum Cnidaria, that example is hydra. You have already studied in the 11th standard. So this is the first diagram. Here the parent hydra is there, and this is the small growing bud like structure you can see, and this bud somewhat grows on the parent organism, and afterwards this bud detaches from the parent organism and it grows as a separate organism. So in this way, with the help of budding, the different organisms are showing asexual type of reproduction. Okay, so this is the first technique. Now we have to see the second technique of this asexual reproduction, that is known as a spore formation. Different living organisms or different plants also here showing the formation of different types of spores, and from that spores new individuals are formed. So here the new individuals are produced by the spore formation. That technique is known as a sporulation, and the spores which are formed are of two types. Some are having flagella, they are known as a motile spores, and some are without flagella or cilia, they are known as a non-motile, because they are not moving from one place to another place. And motile means they are moving from one place to another place. Motile म्हणजे हालचाल करता येणारे, नॉन मोटाईल म्हणजे हालचाल न करता येणारे, असे दोन टाईपचे स्पोर्स तयार होतात. लेट अस सी द फर्स्ट एक्झाम्पल हियर फ्रॉम algae. The motile spores are produced, those are known as a zoospores. Example is given here is the Chlamydomonas. Chlamydomonas ही algaeचं एक एक्झाम्पल आहे ज्याच्यामध्ये मोटाईल स्पोर्स तयार होतात आणि त्या स्पोर्सला झूस्पोर म्हटलं जातं. अँड फ्रॉम दिस झूस्पोर्स the new Chlamydomonas organism will be formed. And the example from the non-motile spore here, the fungi are producing non-motile spores which are known as a conidia. And here example is given Penicillium, and this Penicillium fungus is producing asexually with the help of these non-motile spores which are called as a conidia. Okay, so let us see the diagrams of these spores. The first example here is the motile zoospores of the Chlamydomonas, and you can see here these are the number of zoospores which are showing presence of flagella. इथे एक तुम्ही फ्लॅजेला बघू शकता आणि इकडे एक फ्लॅजेला आहे बघा. ह्या फ्लॅजेलामुळे हे स्पोर्स कसे आहेत? मोटाईल आहेत,
ज्याला मोटाईल झूस्पोर्स म्हटलं जातं, जे क्लायमॅडोमोनासमध्ये बघायला मिळतात. आणि सेकंड एक्झाम्पल आपण बघितलं नॉन मोटाईल स्पोर्स दॅट इज नोन ॲज अ कोनिडिया विच आर ऑब्झर्वड इन द पेनिसिलियम. तर हे पेनिसिलियममधले इथं नंबर ऑफ कोनिडिया तुम्हाला बघायला मिळतील. याला कोणत्याही प्रकारचं सिलिया किंवा फ्लॅजेला नाही, त्यामुळे याच्यामध्ये आपल्याला मोटिलिटी बघायला मिळत नाही, म्हणून ह्याला काय म्हणलेलं आहे, नॉन मोटाईल म्हणलेलं आहे. So both these spores, zoospores and conidia, are responsible for the asexual type of reproduction in these organisms. This is the second method. Now we have to see the next method, very simple method, that is known as a fragmentation. Here the parent organism is breaking into number of smaller pieces, or that is called as a fragments, and from each fragment a new individual will be grow. And here example Spirogyra, ज्याला मराठीमध्ये आपण शेवाळ म्हणतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला फ्रॅगमेंटेशन बघायला मिळतं. पॅरेंट ऑर्गॅनिझममध्ये काय होतं, फ्रॅगमेंटेशन होते, तुकडे पडतात त्याचे, आणि प्रत्येक तुकड्यापासून नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतो. सो लेट अस सी इन दिस डायग्राम हिअर. दिस इज द पॅरेंट फिलामेंट ऑफ दी स्पायरोगायरा, कारण स्पायरोगायरा हा मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस आल्गी आहे. आणि ह्या स्पायरोगायराच्या एका फिलामेंटची इथं 3 फ्रॅगमेंट पडलेले आहेत बघा. दिस इज फ्रॅगमेंट फर्स्ट, दिस इज सेकंड, अँड दिस इज थर्ड. अँड फ्रॉम ईच फ्रॅगमेंट a new Spirogyra filament will be formed. So from one fragment here, or one organism, 3 new organisms or 3 new filaments of the Spirogyra will be formed. So this is very simple method of the asexual type of reproduction, that is known as a fragmentation. Okay, now these are the basic primary methods of the asexual reproduction in different organisms, but here we have to study the different asexual type of reproduction which is taking place in the angiospermic plants. So here asexual reproduction in angiosperms is known as a vegetative propagation. Why it is called as a vegetative propagation? Because in angiospermic plants the vegetative organs or the vegetative parts, that is root, stem, leaf or bud, are used for the reproduction, and therefore this asexual type of reproduction is called as a vegetative reproduction, or it is also called as a vegetative propagation. And here the basically 2 methods we can see during this vegetative propagation in angiospermic plants. The first method is natural method, and second is the artificial method. Means naturally in some plants we can observe the vegetative propagation, म्हणजे नैसर्गिकरित्या काही झाडांच्या मध्ये आपल्याला वेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन बघायला मिळतं, आणि काही प्लांटमध्ये आपण स्वतः आर्टिफिशियल मेथड वापरून काय करत असतो, vegetative propagation करत असतो. So first of all we have to see the natural methods of the asexual reproduction. So here the naturally some plants are showing vegetative propagation with the help of root, stem and leaf. Here we have to see the examples. So first here by using root, the plants which are showing vegetative propagation, here the sweet potato, asparagus and dahlia, these 3 plants are propagated with the help of roots. म्हणजे इथं मुळांच्या साहाय्याने काय केलं जातं, नवीन प्लांट्सची निर्मिती होते, आणि ती कशी होते, नॅचरली होते. ओके, देन सेकंड पार्ट हिअर इज दी बाय युझिंग लीफ, पानांचा वापर करून किंवा पाण्याच्या साहाय्याने त्यांच्यामध्ये नॅचरल वेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन बघायला मिळते. एक्झाम्पल ब्रायोफायलम कॅलॅन्चू बिगोनिया. आता याच्यामधलं ब्रायोफायलम हे तुमच्या अगदी ओळखीचं उदाहरण आहे बघा, पानफुटी. पानफुटीचं जर आपण वनस्पती बघितले तर पानफुटीच्या पानाच्या कडेला जिथं नॉचेस असतात, खाचा असतात, त्या ठिकाणी छोटे छोटे प्लांटलेट तयार झालेले बघायला मिळतात, आणि ते प्लांटलेट त्या प्लांटपासून डिटॅच होतात, जमिनीवर पडतात, आणि नवीन त्याचं प्लांट उगवलेलं बघायला मिळतं. नॅचरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन बाय युझिंग लीफ वी कॅन ऑब्झर्व. अँड थर्ड हिअर बाय युझिंग स्टेम. तर याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला माहिती आहे रायझोम, टर्मेरिक. टर्मेरिक म्हणजे हळद आहे, किंवा जिंजर. आल्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की त्याच्यामध्ये रायझोम थ्रू काय केलं जातं, वेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन होतं. पोटॅटो आपल्याला माहिती आहे स्टेम ट्यूबर, आणि ओनियनमध्ये बल्ब्स आहेत. ऑल दीज मेथड्स ऑफ दिस नॅचरल वेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन ऑलरेडी यू हॅव स्टडीड इन द 11th स्टँडर्ड, that is morphology of flowering plants. Here we have to only revise these methods, and with the help of diagram we can see the different natural methods. So first of all here the potato, and in potato the eyes are there, and these eyes are showing sprouting, and afterward when we cut this potato into small pieces, from each piece a new potato plant will be grown. So here stem of potato is used as a natural part for the vegetative propagation. Now the second example also is given here is the ginger.
जिंजर म्हणजे आलं आपण म्हणतो, त्याचं जे स्टेम आहे त्याला रायझोम म्हटलं जातं. ह्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही बर्ड्स बघू शकता, इथं आहेत बर्ड्स, आणि ह्या बर्ड्सच्या साह्याने याचे जर तुकडे करून आपण जमिनीमध्ये लावले तर आल्याची नवीन झाडं आपल्याला उगवलेली बघायला मिळतील. थर्ड एक्झाम्पल इज गिवन हिअर फ्रॉम द लीफ, दॅट इज लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफायलम. तर इथं तुम्ही बघू शकता ही पानफुटीच्या ज्या कडेच्या खाचा आहेत तिथे हे नवीन प्लांट तयार झालेले आहेत बघा, छोटे छोटे. आणि या प्लांटच्या साह्याने हे प्लांट काय होतात, ह्या पानापासून खाली पडतात जमिनीवरती आणि नवीन झाडाची निर्मिती झालेली आपल्याला बघायला मिळते. जे इथं लीफ इज ॲक्टिंग ॲज अ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेटिंग ऑर्गन. अँड फ्रॉम द रूट हिअर एक्झाम्पल इज गिवन स्वीट पोटॅटो. रताळ्यामध्ये एक्झाम्पल आहे की हे रताळे खाली जमिनीमध्ये लागलेले असतात. हे ओल्ड स्टेम आहे, म्हणजे हे जुनं झाड आहे त्याचं, आणि नवीन शूट त्याच रूटला इथं आलेलं आपल्याला बघायला मिळतं, आणि याच्या साह्याने रताळ्याची नवीन झाडं तिथं निर्माण झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. ऑल दीज मेथड्स हिअर शोन आर नॅचरल मेथड्स ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. म्हणजे इथं नैसर्गिकरित्या पोटॅटोमध्ये असेल किंवा जिंजरमध्ये असेल किंवा ब्रायोफायलम आहे, स्वीट पोटॅटो आहे, अशा डिफरंट एक प्लांटमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, नॅचरली व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन झालेलं बघायला मिळतं. अँड this is the first type of the vegetative propagation method which is carried in the angiospermic plants. Now in some plants there is no presence of the natural vegetative propagation, so in that plant we have to use artificial method of vegetative propagation. So what are those methods that we have to study? So here artificial methods of vegetative propagation, the first method is cutting, the second method is grafting, and third method is known as a tissue culture. So first of all we have to see the cutting method. What happens in cutting method is a very simple method we use day to day here. In the rainy season we cut the stem of the rose plant and it is taken for the planting. So here the small pieces of any vegetative part of a plant having one or more bud is used for the propagation. You can use small piece of any vegetative part. जनरली स्टेम इज युज्ड फॉर दिस कटिंग पर्पज. जसं आपण गुलाबाच्या कांड्या आणतो, शेजाऱ्यांच्या घरामध्ये असलं तर गुलाबाची फांदी तोडून आणतो आणि आपल्याकडे आपल्या घरामध्ये कुंडीमध्ये लावतो किंवा जमिनीमध्ये लावतो. ही सिंपल मेथड आहे. किंवा आपण शुगर केनचं ज्या वेळेला प्लांटेशन करतो, ऊसाची ज्या वेळेला हे लावतो शेतामध्ये, त्यावेळेला ऊसाचे आपण काय वापरलेलं असतं, स्टेम कटिंग वापरलेलं असतं. ओके, so generally stem cutting is used, but sometimes we can use leaf cutting also and we can use root cutting also. So here stem cutting मध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे, रोज आहे, बोगनवेलिया आहे, खूप सारे एक्झाम्पल्स तुम्हाला माहिती आहेत. लीफ कटिंगमध्ये सेन्सवेरिया आहे आणि रूट कटिंगमध्ये ब्लॅकबेरी आहे. असे रूटचा पार्ट वापरून, लीफचा पार्ट वापरून आणि रूटचा स्टेमचा पार्ट वापरून आपण कटिंग मेथडनी काय करू शकतो, आर्टिफिशियल करू शकतो. इथं नॅचरल होणार नाही. आपल्याला स्टेम कट करावं लागेल आणि जमिनीमध्ये लावावं लागेल, लीफ कट करावं लागेल, जमिनीमध्ये लावावं लागेल, किंवा रूट कट करून जमिनीमध्ये लावावं लागेल आणि मग त्याच्यापासून नवीन प्लांट तयार झालेलं बघायला मिळेल. नॅचरली इथं होणार नाही, म्हणून ह्याला आर्टिफिशियल मेथड ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन म्हणलेलं आहे. ओके, सो लेट अस सी इन द डायग्राम हाऊ दी स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग अँड रूट कटिंग इज युज्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू सी हिअर स्टेम कटिंग. इथं बघू शकता तुम्ही की हे गुलाबाच्या कांड्या आहेत बघा, 4-5 अशा आणलेल्या आहेत आणि त्या जमिनीमध्ये जमिनीमध्ये लावा किंवा कुंडीमध्ये लावा तर त्याला असे स्प्राउटिंग आलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. म्हणजे प्रत्येक एका गुलाबाच्या फांदीपासून नवीन झाड तयार झालेलं बघायला मिळतं. हे स्टेम कटिंग एक्झाम्पल रोज. सेकंड एक्झाम्पल लीफ कटिंग सेन्सवेरिया. ह्याला स्नेक प्लांट पण म्हणलं जातं बघा. अशा पद्धतीचे शोई प्लांट गार्डनमध्ये तुम्ही बघितले असतील. तर ह्या प्लांटचा जर आपण तुकडा घेतला इथनं आणि तो जमिनीमध्ये लावला किंवा कुंडीत लावला तर अशा पद्धतीने नवीन प्लांट आपल्याला इथं तयार झालेलं बघायला मिळू शकतं. तर अशा पद्धतीने लीफ कटिंग. किंवा तुम्हाला ब्रह्मकमळाचं एक्झाम्पल माहिती आहे, ब्रह्मकमळाचं पान तोडून लावलं की त्याच्यापासून नवीन ब्रह्मकमळाचं झाड तयार झालेलं बघायला मिळतं. हे लीफ कटिंगचं एक्झाम्पल आहे सेन्सवेरिया. देन थर्ड हिअर रूट कटिंग, ब्लॅकबेरी. तर ब्लॅकबेरी कशी असते त्यासाठी हे दाखवण्यासाठी चित्र घेतलेलं आहे. हे ब्लॅकबेरीचं फळ आहे इथं, आणि ह्या झाडाचं जर आपल्याला आर्टिफिशियली प्रॉपगेशन करायचं असेल तर रूट कटिंगचा वापर केला जातो. तर इथं तुम्ही बघू शकताय की इथं रूटचे पीसेस दाखवलेले आहेत. हे रूटचे पीसेस तुम्ही जमिनीमध्ये लावले की तुम्हाला नवीन झाड तिथं तयार झालेलं बघायला मिळेल. तर सो हिअर इन दिस वे द कटिंग मेथड इज युज्ड फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ द अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स. दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल मेथड. ओके, नाउ लेट अस सी द सेकंड मेथड ऑफ दिस आर्टिफिशियल प्रोपागेशन, दॅट इज नोन ॲज अ ग्राफ्टिंग. मराठीमध्ये आपण ह्याला काय म्हणतो, कलम करणे असं म्हणतो. तुम्हाला माहिती असेल कन्सेप्ट काय आहे.
ते आपण जराशी डिटेलमध्ये बघूया. सो ग्राफ्टिंगमध्ये काय केलं जातं, पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉईन्ड इन सच ए वे दॅट दे ग्रो ॲज अ वन प्लांट. दोन वेगवेगळ्या प्लांटचे पार्ट्स एकत्र केले जातात आणि ते जॉईन केले जातात आणि नंतर ते एकच प्लांट आहेत अशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये वाढ झालेली बघायला मिळते. या टेक्निकला काय म्हटलं जातं, ग्राफ्टिंग म्हटलं जातं. मग याच्यामध्ये आपण दोन प्लांट पार्ट घेतो. फर्स्ट पार्ट जो आहे, पार्ट ऑफ स्टेम कंटेनिंग मोर दॅन वन बड, दॅट इज नोन ॲज अ सायन, अँड इट इज जॉईन्ड ऑन टू ए रूटेड प्लांट दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्टॉक. आणि ह्यालाच काय म्हटलं जातं, ग्राफ्टिंग म्हटलं जातं. म्हणजे बघा इथं दोन प्लांट पार्ट घेतलेले आहेत. एकाचं नुसतं स्टेम घेतलेलं असतं, त्याला सायॉन म्हणायचं. आणि एक प्लांट जे आहे ते रूटेड घेतलं जातं. रूटेड म्हणजे काय, ज्याला मुळं आहेत. मग ते कुंडीमध्ये झाड असेल किंवा जमिनीमध्ये झाड असेल, जे रूटेड प्लांट घेणार आहे, मुळं असणारं जे काही प्लांट घेणार आहे त्याला स्टॉक म्हटलं जातं. आणि त्याच्यावरती आपण कलम ज्याचं करणार आहे त्या पार्टच्या स्टेमला काय म्हटलं जातं, सायॉन म्हटलं जातं. ओके. समटाइम्स हिअर दी बर्ड्स आर ऑल्सो युज्ड फॉर द ग्राफ्टिंग अँड दॅट इज नोन ॲज अ बडिंग. म्हणजे स्टेमचा पार्ट वापरण्याच्या ऐवजी तुम्ही बड पण वापरू शकताय, त्याला बड ग्राफ्टिंग म्हणलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल ॲप्पल, पियर किंवा रोज या प्लांट्समध्ये आपण जनरली बड ग्राफ्टिंगचा वापर करतो, कारण तिथं स्टेम आपण ग्राफ्ट करत नाही तर बड आपण ग्राफ्ट करतो. कसं करतात ते आपण बघूयात. आणि ग्राफ्टिंग करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचा जो रोल प्ले आहे तो कॅम्बियमकडून केला जातो. कॅम्बियम म्हणजे काय आहे तर जायलेम आणि फ्लोएम हे जे व्हॅस्क्युलर टिश्यूज आहेत त्यांच्या एक स्पेसिफिक अरेंजमेंटपासून एक स्ट्रक्चर तयार झालेलं असतं कॅम्बियम. कॅम्बियम प्लेइंग व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ड्युरिंग दी ग्राफ्टिंग बिकॉज दी कॅम्बियम टिश्यू of both these plants, stalk and scion, are getting joined with each other and then that plant is grown as a single plant. म्हणजे दोन वेगवेगळे प्लांट पार्ट आपण ज्यावेळेला एकत्र जोडतो, इथं एकत्र बांधतो, त्यावेळेला त्या दोन्ही पार्टचा प्लांटचा कॅम्बियम एकमेकाला जॉईन झालेला असतो आणि मग ते सेपरेट ॲज अ सिंगल प्लांट म्हणून वाढलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. त्यामुळे कॅम्बियम असेल याच प्लांटमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळेल, ग्राफ्टिंग बघायला मिळेल. आणि मोनोकॉटमध्ये कॅम्बियम असत नाही, कारण मोनोकॉटमध्ये आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ बघायला मिळत नाही कॅम्बियम नसल्यामुळे, आणि म्हणून मोनोकॉटमध्ये आपल्याला ग्राफ्टिंग पॉसिबल नाही. म्हणून ते एक पॉईंट दिलेला आहे बघा, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स ड्यू टू ॲब्सेन्स ऑफ कॅम्बियम. दिस पॉईंट वी हॅव टू रिमेंबर. ओके. नाउ लेट अस सी इन दी डायग्राम हिअर हाऊ दी ग्राफ्टिंग इज टेकिंग प्लेस. सो हिअर इन दी फर्स्ट ग्राफ्टिंग मेथड इथं बघू शकताय तुम्ही, स्टॉक आणि सायन म्हणजे काय. तर स्टॉक म्हणजे बघा इथं रूटेड प्लांट घेतलेला आहे, एका कुंडीमध्ये आपण झाड दाखवलेलं आहे आणि हे जे रूटेड आहे त्याचे जमिनीमध्ये मुळं दिसतात इथं कुंडीमध्ये, त्याला स्टॉक म्हणलेलं आहे. आणि याच्यावरती ज्या प्लांटचा पार्ट तुम्ही ग्राफ्ट करणार आहे तो दुसऱ्या झाडाचा असेल, फक्त एका स्पेसिसमध्ये दोन झाडं असली पाहिजेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे एखादं गुलाबाचं झाड आहे, त्याला लाल फुलं लागतात, आणि शेजाऱ्यांच्याकडे समजा पिवळी फुलं लागणारं गुलाबाचं झाड आहे आणि त्या पिवळ्या फुलाची फांदी आणून तुम्ही तुमच्या लाल गुलाबाच्या झाडावरती तुम्हाला कलम करायचं आहे, तर त्यावेळेला तुमच्या लाल गुलाबाचं जे झाड असणार आहे, जे मुळासहित आहे तुमच्या घरामध्ये, त्याला स्टॉक म्हणणार आहे तुम्ही. आणि शेजाऱ्यांच्याकडून जी पिवळी फुलाची फांदी आणणार आहे त्याला तुम्ही काय म्हणायचं, सायन म्हणायचं. आणि या पद्धतीने स्टॉक आणि सायन हे एकमेकांचे अशा पद्धतीने जॉईंट केले जातं आणि त्याच्यावरती पुन्हा रॅप केलं जातं थोडे दिवस. आणि एकदा का ते दोन्ही टिश्यू मॅच झाले, दोन्हीचा कॅम्बियम मॅच झाला की हे रॅप केलेलं बांधलेलं जे असतं, रॅप केलेलं असतं ते काढून टाकलं जातं आणि नंतर हे सिंगल प्लांट म्हणून वाढलेलं बघायला मिळेल. मग याच्यावरती एका फांदीवरती तुम्हाला पिवळी फुलं लागलेली बघायला मिळतील आणि ओरिजिनल तुमच्या झाडाच्या फांद्या असतील त्याच्यावरती लाल फुलं लागतील. या पद्धतीनं ग्राफ्टिंगमध्ये आपण एकाच गुलाबाच्या झाडावरती वेगवेगळ्या रंगाची फुलं येणाऱ्या फांद्या आपण जोडू शकतो आणि प्रत्येक फांदीला वेगवेगळ्या रंगाचं फुल लागलेलं बघायला मिळेल. एकावरती पांढरं, एकावरती गुलाबी, पिवळं, लाल अशा पद्धतीने. तर ही झाली ग्राफ्टिंग टेक्निक. इथं आपण काय केलेलं आहे, स्टेमचा तुकडा वापरलेला आहे. सायॉन म्हणजे इथं आपण स्टेमचा तुकडा वापरलेला आहे, पण स्टेमच्या ऐवजी समजा बड वापरला आपण तर त्याला काय म्हणलं जातं, बडिंग म्हणलं जातं. मग ती टेक्निक काय आहे तर ती बडिंग आहे. इथं बघा हे ओरिजिनल प्लांट आहे, त्याच्यामध्ये हा टी शेप्ड कट आपण घेतलेला आहे, तो काढलेला आहे बडीत, आणि असा हा टी शेप्ड कट तुम्हाला ह्या डायग्राममध्ये बघायला मिळेल. आणि मग ह्या टी शेप्ड कटमध्ये काय केलेलं आहे, तुम्हाला ज्या प्लांटचं बडिंग करायचं आहे तर त्या प्लांटचा बड तुम्ही घ्यायचा आणि तो तिथं काय करायचा, फिट करायचा. इथं ह्या पद्धतीने फिट केलेला आहे बघा, आणि नंतर तो बडची डेव्हलपमेंट त्या झाडावरती झालेली बघायला मिळते. म्हणजे सेम जसं क्राफ्टिंग आहे तसंच बडिंग आहे, फक्त बडिंगमध्ये फरक काय आहे, स्टेमचा पार्ट न वापरता आपण इथं बड वापरलेला आहे म्हणून ह्याला बडिंग म्हणलेलं आहे. हे ओरिजिनल प्लांटवरती हे तुमचं ओरिजिनल स्टॉक आहे आणि त्याच्यावरती हा बड ग्रो झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. या पद्धतीने ही बडिंग टेक्निक वापरली जाते.
Okay, so this is the second method of the artificial reproduction, that is grafting, and in that budding is a subtype. Okay, now the third method of this vegetative propagation or asexual reproduction in the angiosperm, that is the tissue culture. In 19th century, the technique of tissue culture is developed, and here in the tissue culture method, a very small amount of plant tissue is grown in a laboratory and it gives many plantlets. म्हणजे याच्यामध्ये काय केलं जातं, प्लांटचा कुठलाही एक छोटा पार्ट, मग रूटचा पार्ट घ्या, लीफचा पार्ट घ्या, स्टेमचा पार्ट घ्या, एक छोटासा पार्ट काय केला जातो, वापरला जातो, आणि एक टिश्यू कल्चरची लॅबोरेटरी असते, तिथं वेगवेगळ्या कंडिशन्स मेंटेन केलेल्या असतात, आणि त्या टिश्यू कल्चर लॅबोरेटरीमध्ये तुम्हाला छोटी छोटी रोपं तयार करता येतात, आणि मग ती रोपं तुम्ही तुमच्या जनरल प्लांटेशनसाठी शेतामध्ये वापरू शकता. या पद्धतीने ही टेक्निक वापरली जाते, आणि जनरली ह्या टेक्निकला आता मायक्रो प्रॉपगेशन मेथड असं म्हणलेलं आहे, जी आता सर्वच ठिकाणी वापरली जाते. आपल्याला शेतामध्ये पेरणीसाठी केळीची रोपं असतील, ऊसाची रोपं असतील, तर ती टिश्यू कल्चरमध्ये तयार केलेली रोपं आपल्याला बाजारामध्ये उपलब्ध असलेली बघायला मिळतील. ती टेक्निक वापरलेली आहे, ती म्हणजे मायक्रो प्रॉपगेशन. ती कशी वापरली जाते अगदी थोडक्यामध्ये आपण इथं डायग्रामॅटिक प्रेझेंटेशन तिचं बघणार आहे. सो हिअर यू कॅन सी, इथं तुम्ही बघू शकताय की इथे एक पान दाखवलेलं आहे, आणि अगदी पानाचा छोटासा पार्ट इथं कट करून घेतलेला आहे बघा, इथं बघू शकताय तुम्ही. आणि मग हा जो कट केलेला पार्ट आहे, टिश्यू सॅम्पल स्क्रॅप्ड फ्रॉम द पॅरेंट प्लांट मिळलेला आहे, तो टिश्यू सॅम्पल इथे एक पेट्री प्लेट ठेवलेली आहे. त्या पेट्री प्लेटच्या आतमध्ये एक न्यूट्रिएंट मीडियम आहे, कारण हे जे काही प्लांट पार्ट आपण घेतलेलं आहे ते कुठं ठेवणार आहे, या पेट्री प्लेटमध्ये ठेवणार आहे. आणि मग ह्या पेट्री प्लेटमध्ये जे काही न्यूट्रिएंट मीडियम असेल, त्याला वाढीसाठी जे काही खाद्य लागणार आहे ते सगळं ह्या न्यूट्रिएंट मीडियममध्ये टाकलेलं असतं. त्याला अगार ग्रोथ मीडियम म्हणलेलं आहे बघा. आणि त्याच्यामध्ये ते वाढवल्यानंतर अशी छोटे छोटे तुम्हाला रोपं तयार झालेली बघायला मिळतील, टायनी प्लांटलेट्स डेव्हलप झालेली बघायला मिळतील. आणि मग हे छोटे छोटे रोपं तुम्ही काढून तुमच्या जमिनीमध्ये किंवा कुंडीमध्ये कुठेही लावू शकता. अशा पद्धतीने ही छोटे छोटे प्लांटेड इन टू कंपोस्ट म्हणलेलं आहे. खत असणाऱ्या ठिकाणी ही झाडं उगवलेली आहेत. या पद्धतीने टिश्यू कल्चर टेक्नॉलॉजी वापरून आपण छोट्याशा प्लांट पार्टपासून नंबर ऑफ प्लांट्स काय करू शकतो, तयार करू शकतो, नंबर ऑफ प्लांटलेट तयार करू शकतो. म्हणून ह्या टेक्निकला मायक्रो प्रॉपगेशन म्हणलेलं आहे. मायक्रो मीन्स स्मॉल, आणि प्रोपागेशन म्हणजे रिप्रोडक्शन. व्हेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन in this tissue culture technology. Therefore this tissue culture technology is also known as a micropropagation technique. Okay, so in this way, in the first lecture we have completed the first point of this topic, that is asexual methods of the reproduction in the lower plants. Okay, so we will stop here, and the next point we have to study in the next lecture. Till then, thank you.